ہماری زد پہ ہے مولا تیرے کھلے دشمن ہماری زد پہ ہے مولا تیرے کھلے دشمن چھپے ہوں کا مگر انتظام کئی سروں کو امام نہ دے سکیں گے پناہ کئی سروں جو ذوالفقار علی بے حیا یزیدوں کی شام ہو جائے مشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات باوض بھی پڑے مبادت ابو طالب بسا کے لہج بھی مبادت ابو طالب بسا کے لہج میں مبادت ابو طالب بسا کے لہج میں ثنائے آل کروں انما کے لہج میں
بنائے آل اور کہا مشیت حق نے کہ ہیں علی مولا اب کہا مشیت حق نے کہ ہیں علی مولا غدیر خم میں رسول خدا کے لہر اور کہا مشیت حق نے کہ ہیں علی مولا غدیر خم میں رسول خدا کے لہجے میں اردوئے آل کے ابلیسیت بھرے دل پر اردوئے بھرے دل پر چلاؤں تیرے تبرہ ملا لہجے میں چلاؤں تیرے اور تھے لہجے اللہ نے شب معراج لہجے اور بھی اللہ نے شب نبی سے بات کی شیر نبی سے بات کی شیر خدا کے لہجے میں اور نجاستیں چمن فاطمہ سے دور رہیں اور نجاستیں چمن فاطمہ سے دور رہیں یہ فیصلہ
سلا ہے حدیث کسا یہ فیصلہ ہے حدیث کسا کے لہجے میں مودت ابو طالب بساط کے لہجے میں ثنائے آل کروں انما کے لہجے میں اور مودت ابو طالب بساط کے لہجے میں ثنائے آل کروں انما کے لہجے میں ثنائے آل کروں. درود پڑھتے محمد والے محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتي الابتهامي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء أحبائهم وعلى أعداء علمائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماہ رجب برکتوں کا، رحمتوں کا اور استغفار کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہمانی کی 2 مہینہ پہلے سے تیاری کا مہینہ ہے کہ آدمی ماہ مبارک میں اللہ کی مہمانی کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے روزے اور اس کے تمام اعمال خیر کا ایک مخصوص ثواب رکھا گیا ہے. اور رجب ایک ایسا مہینہ ہے 12 مہینے میں جس کے نام سے اللہ نے جنت میں ایک نہر رکھی ہے جس کا نام ہی رجب ہے. اللہ نے اسے رکھا ہے اور اس سلسلے میں آج ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام آپ کا نام محمد اور آپ کا لقب تقی ہے. تقی یعنی بچنا. تقی کے معنی ہوتے ہیں بچے رہنا. اسی سے آپ پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی سے قے جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے. قاف سے قے، یہ قاف جو ہے یہ کوئی یعنی ایک پورا ایک سینٹینس ہے سمجھیے اپنی جگہ کے اوپر. اس کے معنی ہوتے ہیں تقی سے قے یعنی پروردگار ہمیں بچا کے اور گناہوں سے دور رکھ کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. تو آپ پڑھتے ہیں وقنا عذاب النار. نا کے معنی ہوتے ہیں آئی کے معنی بھی ہوتا ہے، وی کے معنی بھی ہم اور میں دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب زور دینا ہو
تو ایک آدمی کو اکیلے تو استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ نے استعمال کیا یہ صیغہ، اور ورنہ سب کے لیے وقنا عذاب النار، مجھ کو آگ سے محفوظ رکھ بچ. اور تقویٰ اسی کا نام ہے. میں بار بار خطبات میں اپنے اور مختلف چیزوں میں پڑھ چکا ہوں کہ تقویٰ کمزوری کا نام نہیں ہے بلکہ تقویٰ مضبوطی کا نام ہے. تقویٰ نفس کی کمزوری کا نام نہیں ہے، تقویٰ نفس کی مضبوطی کا نام ہے. جب تک آپ کا مضبوط دل نہ ہو، ارادہ مضبوط نہ ہو، ول پاور مضبوط نہ ہو، تو پھر آدمی متقی کیسے بنے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جو ایک بار دھوکہ کرنے کے بعد کسی سے دوسری بار دھوکہ کھا جائے. یعنی اتنا ہوشیار مومن ہونا چاہیے کہ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد جو دوسری بار دھوکہ کھا جائے. یعنی حدیث میں یہ ہے لفظ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ ہے پیغمبر کے. یعنی مومن اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوسری بار دھوکہ نہ کھائے. یا جو جتنا بڑا وہ بیوقوف ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا مومن کہتے ہیں. یہ تجربہ ہے نا. اب بڑے صاحب مولانا بڑے متقی پرہیزگار ہیں، مطلب ہے کہ وہ کسی چیز میں دخل کنارے کنارے ہے، لیکن تقویٰ ایسی بہت مضبوطی کا. اسی لیے جب یہاں پر میں لڑکیوں کا موومنٹ شروع کیا تو آپ کے والد جیسے شروع کرتے، کوئی بزرگ آدمی شروع کرتا تو اس کے لیے زیادہ مناسب تھا. تو میں نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے 18 سال کی ایج میں کیوں نے یہ موومنٹ شروع کیا. یہ 41واں سال شروع ہونے کے بعد جو عضو شریعت بڑھاپے کا سال کہلاتا ہے، اس میں کیوں شروع ہوئی؟ تو 18 سال میں آپ کو کہہ رہے میرے والد کو شروع کرنا چاہیے تھا. میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر کہ میں یہاں انگریزوں کو دیکھتا ہوں. یہ میرا موضوع نہیں، بیچ میں ایک بات بتا دوں، تقوی کی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ اسکول میں جاتا ہوں، لڑکے لڑکی گلے ٹیچر سے آگے جوان لڑکے گلے ملتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگ گلے کہ کیا ان کے اعصاب کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ پیار کرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو پیار کرتے نکل جاتے ہیں. جب ان کا ول پاور اتنا مضبوط ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ول پاور کتنا مضبوط ہوتا ہے، بہت بڑھیا. ایک مومن کا ول پاور کتنا مضبوط ہونا چاہیے، پھر ایک عالم کا ول پاور کتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ آپ غور کیجیے. یہ تھوڑی ہے کہ عیسائی تو ایسا ہے کہ 10 لڑکیوں سے گلے ملتا ہے، اس کے چہرے پر اثر بھی نہیں پڑتا، اور یہاں کا عالم یہ ہے کہ خالی نظر پڑ جائے تو رال ٹپکنے لگے. نہیں توجہ نہیں، یہ باتیں بڑی گہری، اس کے پیچھے تاریخ ہے. ہم ذرا یہ چونکہ اسلام کو ہمیشہ دور رکھا گیا ہے اس دنیا کے پورے، اسلام کا وہ فلسفہ ہی نہیں جو ہمارے دماغ کے اندر، تو اس کے تو اتنی طاقت ہے. یہااں یہ کام چاہے بڈھے سے بڈھا بال سفید ہو تو اور اچھا ہے. کسی نے کہا والد، تو میں نے کہا آپ نے احسان کیا والد کا، اچھا کیا دادا نہیں کہا کہ کم سے کم 100 سال کی لمٹ تو ہوتی ہے اس کام کی شروع کر. اور اس کو سب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ علماء کرام بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی. تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں آپ میدان میں کوئی اتر جائے، کہہ دے میں یہ میدان لے لیتا ہوں، میں ہر میدان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ اللہ کے مدد. آئیے تو آپ کا فرض ہے، علماء کرام کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو، اپنے ارادے کو مضبوط کر کے میدان میں لائیں. جب تک ذہنیتیں نہیں بدلیں گی، مجھے تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. ڈر صرف ایک بات کا ہے، بس اللہ اس بچائے اور مولا بچائے. ڈر کس بات کا؟ ایک مرتبہ میں اس واقعے کو کئی بار اس سال پڑھ چکا ہوں، لیکن در بہت دن سے نہیں پڑھا ہے. یہ واقعہ بڑا وہ ہے. ایک مرتبہ ایک درخت کے اوپر ایک شیطان آ گیا تھا اور آواز نکالنے لگا. درخت سے جو آواز نکلی، یہ علماء اکثر درس میں اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں کہ ہم مجھ کو کس بات کا ڈر ہے؟ بس ڈر اس بات کا رہتا ہے اللہ بچائے. کس چیز کا؟ کہتے صاحب آواز آئی، اب تمام عورت مرد ہماری کا ذرا سے کسی کے اوپر غیر معمولی چیز دیکھ لیں دوڑے چلے جائیں گے لوگ، منتیں مرادیاں فلاں. میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو عالم نہیں چاہیے، عامل چاہیے. عالم وہ ہے جو آپ کو عقل مند بناتا ہے، عامل وہ ہے جو بیوقوف بناتا ہے. جو آپ کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھا کے آپ کو بیوقوف بنائے وہ عامل ہوتا ہے، جھوٹے عامل. ورنہ سچا بھی عمل ہے، ایسے نہیں سمجھے کہ ہم نے پورے عمل کو کنڈم کر دیا. بڑی مشکل سے چلنا پڑتا ہے نا عمل. تو وہ عامل جو بنے ہوئے آج کل اخبار میں نکلتا ہے کہ 2 منٹ میں شوہر آپ کے قبضے میں، میرے پاس آ جائیے. اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر بھی اخبار پڑھ رہا ہے. پڑھتے نا اخباروں، ہمارے پاس آئیے 2 منٹ میں شوہر آپ کے قبضے میں، شوہر بھی تو اخبار پڑھ رہا ہے، خالی بیوی پڑھتی ہے. تو یہ وہ جو بیوقوف بناتے ہیں عامل. عالم قوم کو برلینٹ بناتا ہے، عقلمند بناتا ہے، سمجھدار بناتا ہے، بلندی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے وہ عقل کے راستے پر لے کے چلتا ہے. تو وہ صاحب آ گیا شیطان، آنے کے بعد اس نے جو آواز نکالنا شروع کی تو اب سارے کے سارے عورت مرد، کوئی کپڑا باندھ رہا ہے، کوئی نعرہ باندھ رہا ہے، اور کوئی مٹھائی چڑھا رہا ہے، کوئی پھل چڑھا رہا ہے، کہ پورے کے پورا محلہ اور محلے سے شہر اور شہر میں جانے کہاں تک سب کے سب دوڑ کے اس درخت کے اوپر آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے اس سے ایک سے جو سوال کرو اس کا جواب مل رہا ہے. اور شیطان اپنا پورا اس درخت کو مرکز بنائے ہوئے تھا، ہے نا. دیکھیے بس مجھے اسی بات کا ایسا کئی بار پڑھ چکا ہوں، جو ان کو یاد آ گیا ہوگا. تقوی کی ذل میں بس یہ اگر ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے. پہلے ایک صاحب ایک مولانا تھے وہاں کے، عالم دین، بہت متقی، بڑے پرہیزگار، بہت سب کچھ. فوراً نکلے کر لیں گے اس کی ایسی تحصیل خدا اس کے اوپر لعنت کرے، آستین الٹی، اور فوراً وہاں پر گئے اور ایک مرتبہ کا آیتیں پڑھی، یا علی مدد، یا جو کہا ہو، یا اللہ ادھر یہاں سے شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، ادھر جا. اور فوراً اترا. اس شیطان کو انہوں نے جو درخت کے اندر چھپ کے بول رہا تھا بے نقاب کر دیا، ظاہر کر دیا. وہ صاحب ایک موٹے تگڑے ہیکل
इंसान की शक्ल में सामने आया और मोटा तगड़ा बिल्कुल था, ये बड़ी बड़ी उंगलियां और बड़े बड़े हाथ, जैसा शैतान का आपका तस्वीर होता है बस वैसे ही हुआ होगा। और उसने भयानक बनाया हुआ डराने के लिए, आंखें बड़ी बड़ी और आवाज भी जोरदार होगा, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम कहाँ चले आए? तुम क्या जानता है अल्लाह की ताकत से बड़ी थोड़ी तेरी ताकत है, क्या समझता है? तो इतने आदमी को बेवकूफ बना रहे, औरत को, मर्द को, बच्चों को, नौजवानों को, मोहल्ले को, शहर को, दिमाग खराब है तेरा। अल्लाह की ताकत बड़ी होती है, ये क्या यहाँ पर खुराफात मचा रखा है, ये क्या तुमने दरख्त के ऊपर यहाँ के ऊपर जहालत फैला रखी है? उसने कहा कि तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान का, तू क्या जान मारेगा? अल्लाह की ताकत बड़ी है, तू बड़ा नहीं है। वो लंबा चौड़ा मौलाना बेचारे कैसे होते आजकल के, अब आजकल कैसे नहीं होते। हाँ दुबले पतले पूरे, तो जो हमारी क्या निकलता है एक एडवर्टाइजमेंट, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के बाद वाले, समझे आप? तुम्हें पहले इसकी ऐसी की तैसी तुम्हारी देखिए, उसका एकदम गर्दन पकड़िए, उसे उठा के फौरन वहीं पर यूं उठाया, यूं दे मारा शैतान को मौलाना साहब। जैसे उसको दे मारा जमीन को, उसका गला दबा लिया, सीने पर पैर रखिए। लेकिन तू सबको बहका रहा है, कहा नहीं मैं तेरी आज सही तमाम कर दूंगा, तू मर जाएगा, न तू रहेगा न कुछ खुराफात होगी। दुबले पतले आदमी बेचारे, सोचिए शैतान कैसा रहेगा, मोटे मोटे बाजू, लंबा चौड़ा तगड़ा, यानी सबसे मोटा आदमी जैसा होता है ताकतवर, और शैतान की ताकत आप जानती हैं। उसने मौलाना साहब ने कहा कि बस आज तेरा कितना तमाम, तुम तो ऐसे काबिल नहीं, तुम वाजिब कत्ल है, तो उसको छोड़नी नहीं चाहिए, गर्दन दबा दी उसकी। उसके बाद जब वो मरने लगा, कहने लगा अच्छा एक बात सुनो, तुम परेशान रहते हो। कहा हाँ, का एक काम, तुम्हारी बीवी रोज पैसा मांगती है तुमसे, तुम्हारे बच्चे रोज पैसा मांगते हैं, कभी तुमको देने में मुश्किल, कभी आमदनी मुश्किल, पर प्रॉब्लम तुमको रोज होती है। तुम जाओ और जब सुबह सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी तो खुलने से पहले दिन भर के खर्च में जितना बीवी मांगेगी, जितने बच्चे मांगेंगे, पूरे रुपए तुम्हारे सराहने निकल आएंगे तकिया के। अब जैसे उसने कहा सराहने तकिया निकलेंगे, मैंने कहा अच्छा जा कम वक्त अपने वादे के पूरा रहना, तेरी ऐसी की तैसी जान छोड़ा, अगर आइंदा ऐसी बदमाशी की तो तेरी जान मार दूंगा, गिराओ। छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, चला गया। अब घर आया, घर आने के बाद उलमा अक्सर इसको तो सुनाती, किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन उलमा किताब में बहुत आ। घर आने के बाद साहब जैसे ही सुबह तकिया उल्टी, $100 का नया कड़ा सिटी बैंक या अमेरिकन बैंक मौजूद। अब बीवी आए कि आप क्या बेकार कीजिए, चलो अब कहीं खाया जाएगा, इधर में होटल में चले जा रहे हैं, यहाँ चले जा रहे हैं, आप चल रहा हो, घर के हालात ही बदल गए। फिर देखा सुबह उठे जैसे साहब आराम से तकिया, पहला काम तकिया हटाना, नमाज से पहले तकिया हटाए, देखा हाँ $150 का मौजूद है, मतलब डॉलर मतलब रुपए मौजूद है पूरे। बीवी ने जितना मांगे उतना लो, बच्चे जितना मांगा लो, सब मालूम है कि घर का हालत ही बदल गए। तो पहले वाली जो हालत थी वो रही नहीं, आराम से अल्ले तलल्ले जिसे कहते हैं हमारे उर्दू की जबान में, आराम से साहब कहते कंफर्टेबल लाइफ है ना, कंफर्टेबल लाइफ हो आराम से। कहाँ थे बेचारे, बिल्कुल आम आदमी थे, जनरल कॉमन, अब एग्जीक्यूटिव क्लास में उनका शुमार होने लगा, साहब हो गए। अब एक दिन मालूम आ रहे फिर आ गया, वो तो कुछ दिन के लिए गया था, तो उसने कहा था मैं कभी नहीं आऊंगा, फिर आ गया दरख्त के ऊपर। अब दौड़ते हुए गया, और दौड़ते हुए जाने के बाद इसकी अच्छी कैसी, आज इसको मार के आऊंगा, समझा? अच्छा ये कब हुआ? ये हुआ कि एक दिन जो उठे तो उठ के ये देखा कि जैसी तकिया हटाई, देखा 1 सेंट भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है, जैसे हम आप जबान में टेढ़ी पैसा आप कहते हैं। अब ढूंढ रहे बेचारे, तकिया का गिलाफ हटा रहे, जो भी एक इंसान की होती चीज नहीं मिलती। अच्छा कहने को हो सकता है बिजी रहा होगा बेचारा, बिस्तर के पीछे रखा होगा, चादर हटाया, गद्दा हटाया, मैट्रेस हटाया, अच्छा कहीं अलमारी पर रख दिया होगा, हो सकता है भूले से, शैतानी तो है, उतारता है अलमारी पर, देखा यहाँ देखा वहां देखा, चारों तरफ देख रहे, कहीं 1 रुपया भी 1 सेंट भी न मिल रहा है, मगर अच्छी इसकी स्लिप ऐसी एक दिशा, हो सकता है आज भूल गया बेचारा, पैसा जमा है कल, अच्छा परसों जब देखा कई दिन तक पैसा नहीं है, बीवी तुम्हारा तुमको तो नहीं दे गया, बच्चे को पुकारा होगा, तुमको तो नहीं दे गया भूले से, सब कल हमको कहाँ दे जाएगा, कैसा पैसा, कल कोई आके देख, कल कैसी बात कर रहे हैं आप, कमाल की बात है। उन्होंने पूछा बीवी से, भाई कुछ पैसा ऐसा तुम्हारे सराहने वराने तकिया उठा के देखो, क्या आप भी कैसी पागल बने की बात करते हैं, यार सराहने तकिया को पैसा बेटा रख के मिल जाएगा, कौन है घर के अंदर? अब 3-4 दिन गुजर गया, कहने आप उसको मार के ही आओगा। आप घर से निकले साहब, और घर से निकलने के बाद पहुंचे वहां घर के पास, देखा कि वो उससे ज्यादा मजमा लगा वहां के ऊपर, उसके मानने वाले और ज्यादा है, ये बहुत कठिन अपनी खतरनाक मंजिल होगी आपका है, कहले उससे ज्यादा मजमा लगा हुआ है उसे, कहले ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, इसकी क्या हकीकत रखता है, उधर कमबख्त नीचे, तूने सबको बहका रखा है, मोहल्ले को बहका, अब तो तुझको छोड़ना नहीं, देखा कि पूरा के पूरा उससे जरा सा और सोफिस्टिकेट अंदाज, आराम से उतरा, बड़े मेरा सुकून से शैतान कहा कि अगर तूने आइंदा ये सब फैलाया चक्कर तो ये समझ ले कि तेरी जान मार दूंगा, आज तक तुझको छोड़ूंगा नहीं, आज ऐसी की तैसी। अब साहब उद्दू तूने शैतान के गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया था, मर रहा था, दम निकल रहा था उसका, इतना ताकतवर, इतने कमजोर मौलाना बेचारे, और उसके बावजूद भी कि वो
اس کی گردن دبا دی تھی, مرنے کے قریب آ گیا. تاج نے کہا دیکھو تم چپ چاپ چلے جاؤ تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اگر آدمی کہیں سے جائے بھی تو اس طاقت کو لے کے جاؤ, ان کے پاس پہلے تھی. کہیں پر رہے بھی تو وہ طاقت پاس رہے جو ان کے پاس پہلے تھی. پہلے کہ اب صاحب کہنے لگا دیکھو چلے جاؤ گھر چپ چاپ سے, فالتو کی باتیں نہ کرو. نہیں ختم کر دوں گا تمہاری ایسی تیسے. اب آج تیری جان مار کے میں جاؤں گا. تم نے محلے کو بہکا رکھا ہے, شہر کو بہکا رکھا ہے, سب کو گمراہ کر رہا ہے. تیری سب تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا صاحب دیکھو تم چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں پٹک دوں گا اٹھا. کہنے لگا پھر تو ان کو تو اس دن کو وہ یاد تھا. بس جیسے ہی خالی بڑے تھے اس نے ایک ہاتھ دیا تو بیچارے مولانا چپ گر گئے. اب اس نے کہا اب میں تمہاری جان مار دوں گا. اب ان کی گردن پکڑ کے واپس آپ جائیں گے یا آپ کی جان لے لوں. معاملہ آج کیا ہو گیا؟ الٹ گیا بالکل. ان کے لیے اینٹی کلائمیکس ہو گیا بالکل, ہے نا. انگلش میں کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس. آپ کو کچھ سوچے کچھ ہو کچھ کیا. اب اینٹی کلائمیکس کہے گا اچھا چھوڑ دے, پیسہ ویسا دے نہ دے, کم وقت جان تو چھوڑ. بیوی وہاں کے اوپر ہے بیچاری میری, بچے میرے انتظار کر رہے ہیں, چھوڑ میں. اس نے چھوڑ دیا. دیکھیں جب چھوڑ دیا تب اس نے چلتے وقت مولانا نے اس سے اب سوال کیا یہ بتا پہلے کہ اس دن تو کیوں کمزور تھا, آج اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ تیری حالت تو ویسے ہی ہے. اس دن تو تمہارا کمزور تھا نا بھائی, کیا بات تھی؟ اس دن میں نے ایک ہاتھ مارا تجھے پڑ گیا. آج کون سی دوا کھا کے آیا ہے؟ آج کون سا وٹامن لے کے آیا ہے؟ مار اتنا زیادہ کیا کوئی ورزش کر لی, کسرت کر لیا, کیا کر لیا تم نے؟ پہلے بات چلے گا یہ بتا دے خالی کہ اس دن مجھ میں طاقت کیوں اتنی زیادہ تھی, آج تجھ میں کیوں آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ اس دن جب تم آئے تھے تو اللہ کی محبت میں خلوص کے ساتھ آئے تھے, اس لیے میرے جیسے اگر لاکھوں شیطان ہو جاتے تب بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکتے. اور آج جو آئے ہو پیسے کے لالچ میں آئے ہو, اس لیے وہ طاقت سلب ہو گئی ہے جو اللہ نے تم کو پہلے عطا کی. صلوات بھیجو. اس لیے کوئی دولت اب اگر کسی آدمی کی بات کا اثر پبلک پر نہ ہو علماء کا, تو پبلک کو نہ مورد الزام ٹھہرائیے, اپنے عمل کو مورد الزام ٹھہرائیے کہ ہماری زبان میں اثر کیوں چلا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے نا کہ اذا فسد العالم فسد العالم, عالم جب فاسد ہوگا تو عالم فاسد ہو جائے گا. اذا صلح العالم صلح العالم, عالم جب صالح ہوگا تو عالم صالح ہو جائے گا. اسی لیے اکثر جہاں میں گیا تو ایک موومنٹ اکثر چل جاتا ہے, ان کو ہٹاؤ, ان کو ہٹا دو یہاں سے, جماعت پڑھا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جماعت کی نوکری اگر ہم سے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, نماز نہیں لینا ہمارے پاس. اگر نماز ہے تو کہیں پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں گے. اچھا یہ بھی بات ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں اس کا جواب دیجیے. میں جواب کیوں دوں؟ جواب دیا جاتا ہے اس کا جو مقابل کا ہوتا ہے. کوئی مجھ سے یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے آپ سے کہا مولانا سے مجھے عداوت ہے, ان کی یہ کتاب اٹھا لانا, ان کا رومال لے آنا مولانا کا. کوئی اگر میرے خلاف ہو تو کسی ریاست کے مولانا کا رومال اٹھا لانا, مولانا بہت بن رہے ہیں, رومال میرا کہیں کیا ہے, کوئی کہے اچھا مولانا کا رومال اٹھا لینا. یہ ضرور کہتے اچھا ہٹاؤ بدنام کرو, یہ دنیا میں ہوتا ہے بہت سے علماء کے ساتھ, ہٹاؤ بدنام کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ سب ہوتا ہی ہے نا. ان کو یہی نہیں معلوم کہ اس رومال سے زیادہ کم قیمت ہے اس کی جس جگہ سے تم ہٹانا چاہتے ہو. تمہاری نظر میں قیمت ہے, ہماری نظر میں قیمت نہیں. بھائی ہر آدمی جس چیز کو بڑا سمجھتا ہے وہی تو آپ سے لے گا. کوئی آپ کی جیب سے کاغذ تھوڑے نکالتا ہے, پاکٹ مار ڈالر نکالنا چاہتا ہے. تو تم نے یہ سمجھا جو ہمارے مقابل دنیا میں کہ صالح علماء یا جو بھی علماء ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتے ہیں, ان کے لیے کئی چیز کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں, ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہے وہ جو عالم شیطان کے پاس پہلے دن لے کے آیا تھا. تو اگر طاقت خلوص اور طاقت الہی پاس میں ہے تو ہر چیز ہے ہمارے پاس. اور علماء کبھی دنیا کے اوپر نہیں کہ دنیا کے اعتبار سے. میں تو کل ہی اپنا سوچا تھا, میں نے کہا اچھا بیٹھا بیٹھا آ کے بس ذرا سی مکان کی تکلیف ہوئی, فاطمہ علی حسین صاحب بڑے مولانا, اور اس کے اندر سب کی ایسی کیسی کر دی تم نے, بڑے مولانا بننے کے لیے چلے تھے رسول اللہ کا لباس پہن کے. میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں اکیلے میں, بڑے رسول اللہ کا لباس پہن کے مولانا بننے چلے تھے, ذرا سی تکلیف کے اندر اپنی زبان کنٹرول میں نہیں رہ سکی, چلے تھے یہاں کے اوپر نبی بننے کے لیے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کتنا انسان کو اپنے الفاظ کا دینا ہے حساب, سب اپنا محاسبہ کرتے رہے پہلے انسان کے وہ خود کیا ہے, تب جا کے تقوی کی منزل. قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدالت اختیار کرو وہ تقوی سے قریب ہے. تو عدالت سے بڑا تقوی اس کا مطلب. توجہ فرمائی آپ نے. تو میرا فرض ہے کہ ہم آپ کے ذہنوں کو اجاگر کریں, آپ کے ذہنوں کو بڑا کریں. میں نے ایک بات کہی تھی, اس کا بھی آج جواب آپ کے سامنے پڑھ دینا ہے, اور اس بات کو ایکسپلین کرنے کے بعد بہت سی باتیں سمجھ میں آپ کے نہیں آئی کہ میں کیوں کہتا ہوں بات, ہے نا. اب آپ خود طے کر لیے کہ آئندہ صدر کس کو ہونا چاہیے. آپ طے کریں کسی آدمی کو الینوائے میں ہم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیں تاکہ ہم اس کی صدارت کے لیے دعا کریں, اور جو پرانے صدر ایسے ویسے ان کو ہٹا کے چھٹی کی جائے.
कल तक मैं आपको टाइम देता हूँ, कल तक का। कल कौन दिन है? जुमा है। आप बताएं ताकि सदर को हटाया जाए, नया सदर लाया जाए। तो अगर मैं ऐसी तकरीर 100 आदमी के अंदर करूं और पूरे शिकागो के अंदर करूं, देखिए कभी किसी के ख्याल के ऊपर नहीं, कभी कभी भरोसा करके आपके ख्याल पर मैं, तो जब मैं ऐसी बात करूंगा तो आपका जहन मासूम और हुसैनी और अहले बैत से बाहर नहीं निकलेगा। हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं, जब हम सदर की बात करें तो अमेरिका का सदर दिमाग में आना चाहिए, सेंटर का सदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते कि उनकी ज़हनियत जो है वो इन सेंटरों के अंदर महदूद होकर रह जाए। हम उन्हें अमेरिका का सदर बनाने के ऊपर अपनी कौम को मारना चाहते हैं कि उनका जहन महदूद न रहिए। मैंने इसलिए कहा था कि आपके जहन बस महदूद रहते हैं खाली इमाम बाड़े के अंदर और मस्जिद के अंदर, इनके अंदर। अरे हमारी नस्लें ऐसी हों कि जिनको दुनिया कंट्रोल करना है, या हज़रत अली के मानने वाले हैं, या अहले बैत के मानने वाले हैं, तुम इमाम के मानने वाले हो, जरा सी बात में अपनी ज़हानत, अपनी ताकत, अपना वक्त सारे का सारा इसी में सर्व कर दो कि अपने आपस की लड़ाई के अंदर। तो मैंने एक जुमला कहा था, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे और आपके जैसे हमारे और आपके जैसे हो। याद होगा किसी महफिल में मैंने कहा था, याद आया मुल्ला साहब के मजलिस में कहा था, खुदा ना खास्ता हमारे और आपके बच्चे हमारे और आपके जैसे हो। ये कहा था कि नहीं? हम हर आदमी चाहता है कि उसकी औलाद उससे बेहतर हो। तो हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते आइंदा नस्ल के लिए, चाहे वो हमारे मदरसे मासूम में पढ़े, संडे स्कूल में, चाहे कहीं, तो उनका जहन ऐसा हो कि वो ये ना सोचे कि हम अपने वक्त को सिर्फ पका के यहाँ बर्बाद करें। हम उसको इतना ऊंचा बनाना चाहते हैं कि उनको दुनिया की कौमों का मुकाबला करना है अकेले रहकर। आप जोड़िए, आप जाके कागज पर जोड़िए कि कितने यहाँ यहूदी अमेरिका के अंदर और कितने यहाँ के ऊपर मुसलमान आ चुके हैं। जोड़िए एनालिसिस के लिए कंप्यूटर पर बैठिए, तो मुसलमान को कहाँ होना चाहिए और यहूदी कहाँ पर, ये सोचना चाहिए ना। मैं आपके वाकई मैंने बहुत दिन पहले, आज से 25 साल पहले एक मजमून हमारे भाई पढ़ा था, उन्होंने सुनाया था, मैं बीच में करना चलूँ। उन्होंने कहा कि हिरोशिमा पर बम मारकर, तो जो जुमला कितना अजीब इंग्लिश मैगजीन में निकला था, हिरोशिमा पर बम मारने के बाद जापान में इतनी कारें बर्बाद नहीं हुई थी जितनी जापान ने कारें बना के अमेरिका की कारें बर्बाद कर दी। जुमला बड़ा मैनिफेस्ट कि जापान ने जितनी कारें खुद बना के अमेरिका की कारें बर्बाद की हैं, उतनी कारें वो आइटम बम मार के बर्बाद नहीं कर रहा था। ये तामीरी जहन के अंदर ये ताकत होती है कि वो लड़ता नहीं है तब भी मद्दे मुकाबिल को डाउन कर देता है, जब कंस्ट्रक्टिव जहन होता है। तो अमेरिका की इतनी कारें जो है वो सिर्फ जापान ने अपनी बना के बर्बाद कर दी। कहा कि वो आइटम बम का बदला इस तरीके से ले रहा है कि वो बजाय इसके लिए कोई मनफी या निगेटिव काम करे, वो अपना काम पॉजिटिव वे से करता चला जा रहा है। तो आप देखिए ना दुनिया के अंदर जापान का कितना नाम है, जब फरमाया। तो मतलब ये कहने का है कि अपने जहन को जरा खोलिए और कोई काम ऐसा ना हो कि जो हमारे आईसी सब महीने बड़े कीमती हैं। हमको दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है, हमको दुनिया के अंदर अपने बच्चों को ऐसा ऊंचा निकालना है इंशाल्लाह कि वो सोचे। इसलिए कि हम उन उलमा में नहीं होना चाहते कि आप बैठ के आपके साथ ऐसी वक्त वो करते रहे। आप अभी इमाम के अक़वाल पढ़ूंगा, उसमें इमाम फरमाते हैं कि आलिम जो गला के दरमियान में वतन भी है तो वह गरीबुल वतन है, इसलिए कोई उसका साथी नहीं। आलिम अगर जाहिल के दरमियान में है तो वतन भी रह के गरीबुल वतन। हम तो उसकी बात करते, इसलिए आयतुल्लाह खुमैनी से किसी ने उस वक्त कहा, आप कहते काटर बायत बेनवाज, कहते काटर बायत बेनवाज। जब इलेक्शन हो रहा है काटर को चाहिए कि वो हट जाए, काटर को चाहिए कि वो हट जाए। आलिम को वहां सोचना चाहिए, वो बैठ के अपने जहन को महदूद रखे। काटर बायत बेनवाज, काटर को चाहिए कि चला जाए। तो किसी ने पूछा कि ये बताइए आगा पूछा कि आप काटर को क्यों बार बार जिम्मी काटर को कहते हैं? इसलिए कि उसके बाद भी जो वो हटेगा भी तो उसी का जैसा ही तो आएगा कोई दूसरा, कोई आपकी हुकूमत थोड़ी आ जाएगी। लेकिन बार बार आप काटर को क्यों कहते हैं? कह ले नहीं, काटर को इसलिए हटना चाहिए कि जिसने शाह ईरान की मदद की है मैं उन सबको हटाना चाहता हूँ। इसीलिए काटर ने कहा था पूरा अमेरिका हमें वोट न देता है, खुमैनी को वोट मिलता तो हम जीत जाते। कहा था ना वो कॉल, आपको याद होगा, कहा हमें कोई वोट न मिलता अमेरिका का, लेकिन खुमैनी का वोट चूंकि मुझे नहीं मिला इसलिए मैं हार गया। आलिम को उस मंजिल पर जाना चाहिए, खाली खुमैनी का नाम लेने से इतना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ मैंने कहा था खाली मुट्ठी उठा के जिंदाबाद करके कोई खुमैनी नहीं बन सकता। किरदार से मालूम होगा कि तुम खुमैनी के मानने वाले हो कि नहीं हो, कैरेक्टर बताया कि तुम आयतुल्लाह खुमैनी के मानने वाले हो कि नहीं हो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम किसी के मानने वाले। इश्क और मुश्क कभी छुपता नहीं है, मोहब्बत खुद मालूम हो जाती। कहने क्या जरूरत है कि खुमैनी जिंदाबाद। भाई मैंने कहा मुझे किसी आलिम दीन को मिंबर पर आके नसीहत करने की जरूरत नहीं होती है। कहते आप नसीहत पढ़िए, कुछ काम की बात पढ़िए, कुछ तबलीग हो। हमने कहा जब आप कार से उतरते हैं मिंबर तक आते हैं, पहली तबलीग यही हो जाती है, आदमी देखता है आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे किस तरह बात कर रहे हैं। वहां तक आपकी पूरी तकरीर हो जाती है, जो पब्लिक देखती है उस पर असर पड़ जाता है।
मिंबर से बाद में कही, इसलिए कि पहले अमल होना चाहिए फिर ज़बान। इसीलिए मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके एक जुमला कह चुका हूँ आपके सामने कि हमारी नस्लें मुझे खुसूसन आइडियल न समझें, इसलिए कि हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी बिना के ऊपर हम आपके लिए पूरे आइडियल नहीं बन पा रहे। ये मेरी ईमानदारी की बात है। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरी हर बात को वो कर लें, इसलिए कि शिया आलिम बनना कोई मामूली बात नहीं है। मैं लिबास तो पहन लिया, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा है। सलावत भेजा मोहम्मद अली मोहम्मद पर, आगे बढ़ती है तो ताकि जब आप जिसका जिक्र सुन रहे हैं उसके साथ आप बुलंद तो होते जाएं, उसके जिक्र के साथ ख्यालात भी आपके बुलंद हों, आपकी नस्लें भी बुलंद हों। और जब ये होता है तब इमाम इस तरीके का होता है कि इमाम बताते हैं कि देखो हमने इल्म की ताकत से मुकाबला किया है। और जिस वक्त के बादशाह की सवारी आ रही है, और हमारे आज के इमाम जिनकी पैदाइश मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, बादशाह की सवारी आ रही है, पूरे लोग हट जाते हैं। वही बादशाह की सवारी आपने कभी देखा, मैंने देखा मस्कत दुबई के अंदर 5-6 घंटे तक पूरी रोड पूरा के आधा शहर ब्लॉक हो जाता है कि बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तो उस वक्त बादशाह कैसे, आज भी आप देखें, मैंने मस्कत में देखा जब बादशाह आता है साहब, दोनों तरफ खाली रियाल, आपके $2.5 का एक होता है रियाल, $2.5 का, और वो दोनों तरफ लुटाते हुए चलते हैं अपनी कार से मीलों। जो मजमा रहता है वो लुटता रहता है, मार उनके पास टोकरी के अंदर पूरे रियाल भरे रहते हैं, दोनों तरफ फेंकते हैं लोग, लूटते हैं मीलों तक। अब बादशाह की सवारियाँ आपने देखा, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, पूरा शहर बुला के 8 घंटा पहले कर्फ्यू लगा, ये लगा है, 2 गाड़ी 3 गाड़ी, एक शोर होता है साहब लोगों के देखने का दोनों तरफ पूरा। मुझे बयान नहीं करना है, तो उस वक्त का बादशाह कैसा होगा, है कि नहीं? और वो आ रहा है, सारे लोग रास्ते से हट जाते, पूरा रास्ता खाली, इमाम नहीं हटते। पलट के पूछता है कि सब हटे, तुम क्यों नहीं हटे? सब हटे, तुम क्यों नहीं हटे? देखिए इमाम ये नहीं कह रहे हैं उससे कि तू क्या ये बता रहे हैं कि तुझे खुद अक्ल रखने के बावजूद ये सवाल नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि 2 बातें थी, 3 बातें। रास्ता तंग नहीं था कि गुजरने में तुझे दुश्वारी होती तो मैं हट जाता, अगर रास्ता तंग होता। रास्ता कुशादा है तो गुजर सकता है, इसलिए मुझे हटने की क्या जरूरत। क्या दूसरी बात क्या है? क्या दूसरी बात यह है कि मैंने बादशाह का कोई जुर्म नहीं किया था कि खौफ से भाग जाता कि बादशाह आ रहा है मुझे पकड़ लेगा। तो जब फरमाया मैंने बादशाह का जुर्म नहीं किया था तो रास्ता तंग नहीं था। तो इमाम ने ऐसी बात कही तो समझ गया, ये बताया कि ये बात तुझे खुद समझनी चाहिए कि क्यों बिला वजह हटे। तो अकल से समझ कि रास्ता तंग है, तो मैंने बादशाह का जुर्म किया, जुर्म की बात नहीं कर, मुझे रास्ते से हटने की क्या जरूरत है। कहने दिमाग चला गया खामोशी से, कहने लगे ये इधर कहीं मालूम होती, ये है उधर ही, चला गया। वापस आया, जैसे आजकल बड़े बड़े लोग शिकार करते हैं वैसे पहले ही बादशाह शिकार किया करते थे। जब शिकार करते थे साहब मेरा सब पानी ले लीजिएगा, भूल गया है। और शिकार करते थे तो पहले का तरीका था कि बाज होते थे, हम लोगों ने भी देखा है, अभी भी बात जगह इंडिया पाकिस्तान में रवाज है। बाज एक वो होता है परिंदा जो शिकार करता है, उसको आप ट्रेन कर दीजिए अगर तो वो उड़ के जाता है और जाने के बाद किसी चिड़िया वगैरह को शिकार करता है और पकड़ कर ले आता है, उसे कहते हैं बाज। उसको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, बंदूक पहले वही इस्तेमाल होता था। इत्तेफाक की बात है कि जब बादशाह उधर से गुजरा और चला गया, बहुत वक्त हो गया, क्या है बादशाह, तो उसने अपना बात छोड़ा शिकार के लिए। जब वो उड़ के गया तो बजाय किसी परिंदे के या चरिंदे के एक छोटी सी मछली हाथ में लेके आया, छोटी सी मछली हाथ में लेके आया। अगर मछली हाथ में लेके आया तो इतनी सी मछली तो उसने हाथ में रख लिया। अब उसे ताजुब इस बात के ऊपर हुआ कि ये मछली फैजा में कहां से आ गई, ये परिंदा तो है नहीं, ये तो समंदर का जानवर है, और भी इतनी सी मछली जो अंदर बिल्कुल गहराई में होती है, परिंदा अंदर जा नहीं सकता। लेके आया उसने, तो जैसे जब पलटने लगा तो कहा अच्छा एक काम करेंगे, इससे उनका इम्तिहान ले लेंगे जिन्होंने रास्ते में मेरा रास्ते से हटे नहीं थे। जैसे वो रास्ते में आया, उसने आने के बाद कहा, देखा कि फिर आप ऐसे अपने काम में मगन हैं। करीब गया, 2-3 सवालात के बाद उधर के पूछा कि आप कौन हैं और क्या है, सब बताया। जब तारुफ हो गया तो हाथ में हाथ बंद करके पूछता है, आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। इमाम ये नहीं कहते कि मछली है, नहीं, इमाम क्या कहते हैं, लेकिन हर चीज का जवाब दे रहे, इल्मी जवाब, इसलिए कि हमारा मुकाबला दुनिया सिर्फ इल्म से हो सकता है और बगैर इल्म का नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखिए कि आप लायर बने तो इल्म के साथ, डॉक्टर बने तो इल्म के साथ, इंजीनियर बने तो इल्म के साथ, आर्किटेक्ट बने तो इल्म के साथ, और मजहब की बात जैसे भी चाहे चलाए तो और पढ़ गए, ये तमाशा नहीं, ये बात ध्यान में रखिए। है कैसे लायर भाई, तो डॉक्टर बन के बैठ जाए लायर की जगह, क्या होगा उससे तब?
اس لیے جب مذہبی کام کرنا ہے تو مذہبی قوانین کی روشنی میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جیسے چاہے بنا لیں۔ ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن کے رکھیے گا کہ عالم سب سے بڑا ایگزیکٹو ہے، سب اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ جب شریعت کا ہے تو شریعت کے فیصلے علماء کی نظر، یہ میں نہیں کہہ رہا میں عالم ہوں، مطلب میری تمہیں حقیقت نہیں، تو علماء کے معنی، اس لیے میں اتنے نام دیا تو ان کے پاس چلے جائے کوئی ضرورت ہو، لیکن کام جب اسلام کا ہو تو لاوالیت سے اور لاپرواہی سے نہیں ہونا چاہیے، کہیں کبھی ہو وہ کوئی کسی بات کرنی تو دنیا کے اندر سب جگہ کہیں دکھا۔ تو اس کے بعد ہم آپ کہتے ہیں سن لے، جب سمندر سے ابخارات اٹھتے ہیں اور جب ابر بلند ہوتا ہے، ابر جو جاتے ہیں نا، جب وہ بلند ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جب ہوا تیز ہوتی ہے تو چھوٹی مچھلیاں بھی اس کے ساتھ ابر میں اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ چھوٹی مچھلیاں بھی چونکہ ہلکی ہوتی ہیں، جب وہ سمندر کے اوپر آتی ہیں تو وہ پانی کے ساتھ اوپر ابر میں چلی جاتی ہیں اور جاتے ہیں کلاؤڈ، اور جب وہ اوپر جاتی ہیں تو یہ دنیا کے بادشاہ اپنے شکاری باز کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ کچھ شکار کر کے لائیں، اور وہ جب وہ اپنی چونچ میں اپنے منہ میں مچھلی پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ بادشاہ مٹھی میں لے کر اللہ کے خاص بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے جواب کیسے دیا؟ توجہ فرمایا، کہا تم جہالت کے ساتھ کام کرتے جاؤ، ہم علم کے ساتھ جواب دیتے چلے۔ جو بھی جواب دیا علم کے ساتھ دیا، اسی لیے شیخ توسی کو ایک آدمی نے کتا کہہ دیا، علی رحمہ، ان کی ایک الگ منزلت ہے، بیچ پہ آگے علم کو تو یاد آگے تو کرتا جاؤ۔ شیخ توسی نے اس کو ایک خط لکھا، کوئی بڑا آدمی ہوگا جیسا بھی، اس کو ایک خط لکھا، کہا بھائی تم نے کتا کہا، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ کتے کے 4 پیر ہوتے ہیں، میرے 2 پیر ہیں، کتے کے ناخن ہوتے ہیں 5، میرے اس طریقے کے ناخن نہیں ہیں، کتے کا یہ انداز ہوتا ہے، کتا بھونکتا ہے، میں گفتگو کرتا ہوں، کتے کی یہ خاصیت ہے، کتا یہ کھاتا ہے، میں یہ کھاتا ہوں، ایک 10-15 چیز کا لیٹر بنا کے اس کو بھیج دیا، کہا اس میں کوئی چیز اگر کامن ہو میرے درمیان میں کتے کے درمیان تو تم کتا کہہ سکتے ہو، پہلے یہ بتا دو اس میں کیا کیا چیز میرے اس کے درمیان کامن ہے، یعنی کتا کہو لیکن علم کے اعتبار سے۔ تو جو فرمایا تو ادھر سے سوال ہمیشہ جہالت کا تھا، جواب ہمیشہ علم دیا ہمارے لیے، اور جب کہا جو چیز کامن ہو مشترک ہو یہ چیز ہے، اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو میں تو یہ کرتا ہوں، کتا یہ کرتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، کتا یہ کرتا ہے، الگ الگ کیا بات ہے۔ تو جب تک وہ علم کے تو تک اب اس کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ جس وقت وہ یہ بہت ایک خاص اس وقت طرز فکر ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنی بیٹی سے شادی کر لے منفصل سے، اور یہ شادیاں کوئی ایسے نہیں کرتے تھے، یہ بڑی ہر کام نیت المومن خیر من عملہ و نیت الکافر شر من عملہ، کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس میں نیتیں کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ چونکہ وہ زمانہ ایسا آ چکا تھا 10ویں امام اور 9ویں امام کے دور تک کہ اہل بیت سے ربط رکھنا اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا، اس لیے اس نے پولیٹیکلی شادی کی تھی، یہ نہ سمجھیے آپ کہ امام کو کوئی پسند کر کے شادی کی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ توجہ فرمایا آپ نے، اس لیے شادی کی تھی، سیاست آپ سمجھ بڑے خلوص تھے، یعنی کوئی نئی بات نہیں، جب رسول اللہ کے ساتھ ہوا تو اگر نائب کے ساتھ ہو گیا تو کون سی بات ہے؟ سلوات دے اچھا اس کے بعد سب بڑی لوگوں نے کہا تو ایسے شادی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بچے کے ساتھ شادی، یہ وہ فلاں تم ہے، جلیلی منزلوں کو طے کرو، وقت بہت کم ہے، تو اس لیے کہ وقت کا لحاظ آپ حضرات رکھیں بہت ضروری ہے، تنظیم الوقت توسیعہ، یہ جملہ عربی کا کر لے گا صاحب، بلایا تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ، اب بڑے بڑے صاحب علماء آ رہے ہیں یہاں سے وہاں سے، جو کانفرنسیں ہوتی تھی جو علماء کو بلا کر، اس لیے نہیں کہ اہل بیت کا نام کہ کوئی آدمی تو ایسا نکل آئے جو ان کو ڈاؤن کر دے تو امامت ڈاؤن ہو جائے گی، یہ پلان بنتا تھا، یہ سمجھیے کہ بڑے فلاں کے دور میں صاحب فلاں بادشاہ کے دور میں، یہ بڑا خاص رخ ہے سوچنے کا اور تھنکنگ کا اس دور کے اسلامک، کہ فلاں بادشاہ کے دور میں بڑی علمی کانفرنس ہوئی، بڑے سیمینار ہوئے، بڑے علماء بلائے گئے اور آتے تھے صاحب، بڑے بڑے علم کا ترجمہ اور حدیثوں کا تذکرہ سب ہوتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ یہ جو ایک سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں مسلح پر، جو فقیران ان کو ڈاؤن کر دیں، اس لیے ان کے عمل کے اندر یہ خباثت پوشیدہ ہے۔ لیکن جس وقت ہمارا امام نکلتا تھا تو اس وقت سب کو معلوم ہے کہ کیا انداز ہوتا تھا، بس وہی مالک اشتر کا جملہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے ڈوب جائے گا، تیرواں بنیادی کا جملہ، کلے صاحب بلاؤ، اب بلایا گیا، ویسے ان کا سب سے بڑا ہے یحییٰ بن اقسم، کہاں بلائیے دربار سارا صاحب بات کرو، بادشاہ نے کہا بچے سے بات کرو، تم لوگ بچہ کہتے ہو، بات کرو بچے سے۔ ارے بھائی دیکھیے کسی کو جاہل کہنا آسان ہے، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آج کل عجیب بات ہے بھائی، ایک بات ہے، کوئی علم کوئی چاول تو ہے نہیں جو پرانا ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، ہاں نہ علم شراب ہے، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم 20 سال قم میں رہ کے آئے،
हम 20 साल रजब में रह के आए। अरे वहां 20 साल रहना कोई कमाल नहीं है, 10 साल में आदमी मुस्तैद हो जाता है। कुछ लोग तो और विचार में लोग आगे पूछते 20 साल में तो इतना मिलता है, आपने 20 साल में क्या लिया? देखिए जैसे जैसे मोहब्बत, इश्क और मुश्क नहीं छुपता है, वैसे इल्म भी नहीं छुपता है। माफ कीजिएगा, इल्म छुपता उगता नहीं है, और खुल जाते हैं 2-4 मुलाकातों में। हाँ, इल्म छुपता उगता नहीं किसी का। समझ ले कोई कह रहे अब मैं आपसे कहूँ, और ये कौम इतनी सेंसिटिव है हमारी कि ये खूब जानती है कौन की, इसीलिए मैं आपके सामने खोल के बोलता हूँ इत्मीनान से, इसलिए कि धोखा चल नहीं सकता, याद रखिएगा। आप मेरी इज्जत करते हैं और किबला और काबा, मेरे घर चलिए खाना खाइए, न जाने क्या आप सर पे बिठाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके ख्यालों को जैसा मुझे बंदा रखने की कोशिश है ना। और भी उलमा 2-3 है यहाँ के ऊपर माशाअल्लाह, सबको आप, लेकिन इसमें से कोई एक आदमी भी कह दे, जबकि मैं जलाली साहब कहीं के पेश नमाज है, आपकी मेंटल बता रहा हूँ कि ये इस कौम पर एतमाद, इस कौम के अंदर कोई धोखा देकर नहीं रह सकता। इतने उलमा कितना काम कर रहे हैं, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, कोई रोज मजलिस महफिल नजर नियाज मार, इस वक्त चारों तरफ मार, बस हम लोगों का काम ही हो गया है कि जिस तरीके से परामर्शक रोज पर्दा खींचते हैं, उद्घाटन करते हैं, इफ्तिताह करते हैं, यहाँ पर्दा खींचा, वहाँ ईंट चलती, वही सब तो करो। क्या कोई काम हम तो थोड़ी, आपने कह रहे थोड़ी कर रहा हूँ, अभी शुरू हुआ है, अल्लाह काम कराए और ले रहे उसकी मोहम्मद आलम सच्चे में, तो काम हो जाए कुछ दीनी खिदमत करना, तो उसकी तौफीक के अलावा नहीं हो सकता। तो अब आप गौर कीजिए कि अब इसमें कोई एक कह दे, आप कितनी इज्जत करते हैं ना हमारी, आगे पीछे हम बड़े बड़े लोगों से कह देते हैं साहब चल देगा उठाइए ये ले आइए, आप सब मानते हैं हमारे पर, इसमें से एक आदमी किसी को, अच्छा मैं क्यों छोड़िए, मैं किसी और को ना कहूँगा क्या चाहिए काम, मैं कहता हूँ साहब आपको पता है जलाली साहब क्या है, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, उसी दिन मैं आसमान से कहाँ गिरूंगा आपके सामने, जब तो अपना गोशी की जिंदगी गुजार रहे है ना। कोई नहीं थे आदमी, मतलब इस तरीके से न कोई बहुत बड़ा उनके पास मुसल्ला है, न कोई बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ आपके सामने खुदा न खासा अस्तगफिरुल्लाह, अब जलाली साहब क्या जानते हैं, उनसे ज़्यादा जानता हूँ, जलाली साहब कुछ कह दो ऐसे अस्तगफिरुल्लाह, कि बड़ी शख्सियत है, मैं आपके सामने बाद में बयान करूँगा, आपको मारिफत नहीं है उनकी, जलाली साहब की मारिफत नहीं है। अगर मैं कह दूँ तो मैं कहाँ से गिरूँगा, आपको मालूम है ना, जितना ऊँचा मैं आपकी नज़र में हूँ उतनी नीचे गिरूँगा, और जो जितने ऊपर से गिरता है चोट उतनी सख्त आती है, इसलिए आदमी ऊपर जाके ये सोचने के नीचे भी रहना है। तो जो फरमाई आपने, ये कौम खूब जानती है कौन क्या है और किसकी हकीकत क्या है और कौन कितना जानता है। ये कोई नेतागिरी नहीं है, इसको अल्लाह ने एक गैबी एक ताकत, इसको कायदे लुत्फ कहते हैं, इस पर अलग मजलिस पढ़ूंगा। कायदे लुत्फ क्या है, कभी आप मुझसे ख्वाहिश करके पढ़वा लीजिएगा। इस कौम के पास ये कायदे लुत्फ है परवरदिगार की तरफ से, ये बहुत बड़ा हमारा मसला है, हमारी शियत का कायदे लुत्फ। इस पर मैं आपको इंशाल्लाह फिर पढ़ूंगा और परवरदिगार के लुत्फ में इजाफा फरमाई। बहुत अहम टॉपिक है, इतना बहुत अहम हमारे मसला है, हमारा कायदे लुत्फ क्या चीज़ होती है। अब मौका नहीं, अब थोड़ी तेज भाग रही सलवात भेज दिया मोहम्मद अली मोहम्मद पे, पापा कहले साहब को बुलाओ, कहले अब बात कोई सवाल से, कहले बच्चे सवाल कर लो आराम से, मौला आप बैठे हुए हैं सारे, कह ले कि पहले तू सवाल करेगा कि पहले हम, कर ले कि साहब खैर बहरहाल जिससे सवाल किया जल्दी से मुझे सवाल करके, मौला ने क्या सवाल किया, कहते कि सवाल के एक छोटे से जवाब बता दे कि एक औरत थी जो किसी मर्द के ऊपर सुबह को हराम थी, दोपहर में फिर हलाल हो गई, फिर उसके बाद रात के वक्त फिर हराम हो गई, उसके बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर हलाल हो गई, फिर उसके बाद फिर हलाल हो गई और उसके बाद फिर हराम हो गई। ऐसी इमाम ने उसको 6 या 8 किस्में, मैंने जल्दी में गिन नहीं पा रहा हूँ, बयान की, यानी 24 घंटे में 4 मरतबा हलाल और 4 मरतबा हराम। एक औरत परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक औरत इस तरीके से 4 मरतबा, मतलब इन 6 या 8 कैफियतों से गुजरेगी, ये हलाल फिर 2 घंटे के बाद हराम और फिर 2 घंटे के बाद हलाल और फिर हराम 2 घंटे के बाद और फिर 2 घंटे के बाद हलाल और फिर 2 घंटे के बाद हराम। ये कौन सी बात है इतनी जल्दी जल्दी, जबकि कंप्यूटर का जमाना भी नहीं था। सुबह उसने नजर की, जब उसे सुबह नजर करने वाला था कि उस पर हराम थी, थोड़ी देर के बाद फिर 1 घंटे बाद हलाल हुई। ऐसी हलाल हुई उसने, फिर उसके बाद उसके ऊपर हराम हो गई, कहा उसके बाद जैसी हराम हुई फिर उस पर नजर करना हलाल हो गया, फिर आधी रात को हराम हुई फिर उसके नजर हटाना, उसके नजर रखना उस पर हराम हो गया, फिर हलाल हो गई फिर उसने उसको अपना लिया। इसी तरीके से इमाम ने हराम से शुरू किया, हलाल पे खत्म किया। परेशान हो गया पूरा दरबार कि ये क्या है कि हलाल हराम हलाल हराम हलाल हराम, 24 घंटे में एक ही मर्द एक ही औरत, पूरा दरबार परेशान। दाने भाई उनको कौन ही मान रहे हैं, तुम बताओ, वो कह रहे तुम बताओ, वो कह रहे तुम बताओ, और सब के सब, और बहुत बड़े बड़े उलमा बुलाए गए दूर दूर खत लिखकर। आप ये दिन अक्सर को मामूली नहीं समझे, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम समझा जाता था। अरे जैसे ही वो कहने लगे यमुना रसूलुल्लाह आप ही बयान कर दीजिए,
देख रहे हैं आप यमना रसूलुल्लाह अभी मैं अरे भाई अच्छा ये कभी कभी आदमी की अक्ल ऐसी खप्त होती है, अहले बैत को जहां तक छोड़ता है अक्ल खप्त होती है। अरे उन उलमा को ये नहीं मालूम था कि अगर मौला से वो अपनी बेटी की शादी न करता तो इनमें थोड़ी किसी को दे देता। अगर मिलने की बात है कि बात बहुत सिंपल सीधी सीधी मैं करता हूँ। अरे भाई कह रहा है तुम क्या बच्चे से शादी कर रहे हो, इनसे बच्चों से शादी कर रहे हो, उम्र पल से शादी कर रहे हो। अगर वो मौला से शादी न करता इनसे थोड़ी कर देता, उस पर भी वैसे ही रहे होंगे, उल्टा पाजामा बड़ी गाड़ी बगैर कंगी। अरे भाई अगर तुमको किसी को उम्मीद होती कि अगर मोहम्मद तकी से नहीं करेगा तुमसे कर देगा तो अकल का तकाजा भी थे कि आगे बढ़ते। तुमको तो वो कुआरी रख देगा, तुमसे कभी ना करेगा, ये तो मालूम था मुझे। चाहे तुम लाख बादशाह को हो जाए, कुआरी रख देगा, तुमसे ना करेगा, ये तो मुझे मालूम है। आप ये तो पक्का है। अच्छा खैर भाई इसके बहुत से जुमले आते हैं जो मैंने एहतियात से पढ़ना बंद कर एहतियात शुरू कर दिया इसलिए, और बात लंबी ना हो जाए। मौलाना ने कहा सुन ले, सुन के जवाब पूरा। जब उसने सुबह के वक्त वो औरत उसके सामने आई तो वो किसी की कनीज थी, इसलिए उस पर उसे नजर करना हराम था। उसने उसे खरीद लिया, उसकी कनीज हो गई, मिल्कियत हो गई, नजर करना उसके ऊपर जायज है। फिर उसके बाद उसने उसे दोपहर में कनीज को आजाद कर दिया, उसकी मिल्कियत में न रही, फिर नजर करना उस पर हराम हो गया। कनीज को आजाद कर दिया, कहा नजर करना उसके ऊपर हराम हो गया, इसलिए क्या उसकी कनीज नहीं रही। उसके बाद फिर उसने उससे निकाह कर लिया, फिर उसके लिए हलाल हो गई, इसलिए कि वो उसकी बीवी बन गई। जैसे निकाह किया उसने, थोड़ी देर के बाद जिहार कर दिया, उसके ऊपर हराम हो गई। जिहार के बाद जिहार का कफारा अदा कर दिया, फिर उसके ऊपर हलाल हो गई। जिहार कहते हैं कि पूरा फिक़ह का मसला हमारे लिए भी है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के पुष्ट के हिस्से को, देखिए कितनी नजाकत है, ये सब एक मौजूद है जो घंटों चाहता है यकीन जाने कि शरीयत कितनी और मान जाए कि अगर बीवी के पीछे के पुष्ट के हिस्से को, जो पीछे का हिस्सा है गर्दन से लेकर और जहां कमरबंद बांधते हैं, जल्दी में आपको मौजूद लफ्ज नहीं मिल रहा है, अगर माँ से कह दे या बहन से कि ज़र उम्मत तुम्हारी पीठ तो मेरी माँ से मिल रही है, तो वो उस पर हराम हो जाती है बीवी उस वक्त तक जब तक कि उसका कफारा जो शराब है आदमी अदा न कर ले। उसे ज़हर का मसला कहते हैं। ज़हर माने पीठ के होते हैं, इसीलिए जो आप कहते हैं ज़हीर के माने होते हैं पुष्ट पनाह के, पुष्ट पनाह ज़हीर है ना, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। ज़हर माने पीठ जो से, जो है रे। तो अगर मैं अपने बीवी को ये कहते ज़हर का कज़र उम्मे कि तुम्हारी पीठ जो है मेरी माँ की तरह है, तो बीवी उस पर हराम हो जाती है। उसका कफारा जब अदा करेगा तब देखिए ये टॉपिक है कि नहीं कितना खूबसूरत। कह रहे जैसे उसने ज़िहार किया वैसे उसके ऊपर हराम हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर रात में कफारा अदा कर दिया, जैसे कफारा अदा किया फिर उसके ऊपर हलाल हो गई, इसलिए कि उसने जो गुनाह किया था उसका कफारा अदा कर दिया। और जैसे ही उसके ऊपर फिर हलाल हुई उसने फिर तलाक दे दिया, जैसे ही तलाक दे दिया उस पर हराम हो गई, फिर उसने उसके बाद उसे फिर रुजू कर लिया, जैसे रुजू कर लिया फिर हलाल हो गई। देखा आपने, कहा हराम से मसला शुरू हुआ था, हलाल के ऊपर खत्म हो गया, सारे दरबार के अंदर ताने होने लगे। तवज्जो किया आपने कि इमाम ने कैसे कैसे मसला है। उसने अब उसका सवाल जवाब नहीं पढ़ोगे, जैसे उसने एक सवाल किया, मौला ने खाली सवाल में सवाल निकाल दिया। उसने कहा कि अगर कोई हज में कोई एक घास उखाड़ ले या कोई वो कर ले, यानी जो हज में मना काम है, तो उसका कफारा वक्त कम है जल्दी जल्दी, तो उसका कफारा क्या होगा। बस इमाम ने उसके बाद जो बयान करना शुरू किया कि ये बताओ कि वो फला करने वाला औरत थी कि मर्द था कि हिल में था कि हरम में था, बालिग था कि नाबालिग था। जो इमाम ने उसका सवाल की वो किया बौछार, चकरा गया। उसके बाद फिर आपने पूरा सवाल भी उसका दोहराया और जवाब भी दिया, शॉर्टली में यूं निकल जाता हूँ। यानी इस तरीके से हमारे आइम्मा मासूमीन ने दुनिया के अंदर इल्म फैलाया था और इल्म को इस तरीके से फरोग दिया था, इल्म को इस तरीके से बांटा था और अपने इल्म और तक़वे और की बुनियाद के ऊपर इस दुनिया से टक्कर ली थी। किसी मादी भरोसे पर किसी हमारे इमाम ने किसी दुनिया से टक्कर नहीं ली, ये किसी मादियत को सब कुछ समझते। दिस इज नॉट मैटर, सवाल के लिए कोई मैटर नहीं हुआ करता मादी चीज। तो मैंने कहा कि वो खुलूस बाकी रखना सब बहुत आसान काम नहीं होता। अपने आप से बातें करनी पड़ती है, अपने आप से जंग करनी पड़ती है आदमी को बैठकर कि हम क्या करें, हमारा नफ्स साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप उधर, वरना अभी मैं किसी दिन किसी को खड़ा करके 2 रकात तमादार नहीं पढ़वाऊंगा। महफिल का माहौल है, सलवात भेज दिया मोहम्मद वाली मोहम्मद पर, अपनी नमाज़ दुरुस्त कर लिया। किसी दिन किसी को उठा, हम लोग कह रहे हैं कि साहब लोग ये कह रहे हैं एक काम करिए, आप एक बक्स रख दीजिए, उस पर पर्चा डाल दिया जाए, पूछेंगे तो शर्म आती है। तो हमने कहा कि भाई शर्म उसको बेचारे को उसके सामने आदमी जिसको आता माशाल्लाह मेजॉरिटी जो है वो सत्संग हम आप इसे कहते सब, तो इसे खैर तो मैंने आपके सामने मज़ाक में कई तारीफ थी। तो इसलिए अपना मुहासिबा करके अपने जो हमारा मुसलसल तकरीर और जो मेरा मकसद है, मैंने आपके सामने एक बात ये भी कही थी बड़ी ईमानदारी के साथ
لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے سینٹر کا ماحول اور جس مرکز میں ہم آپ کی سب کی خدمت کر رہے ہیں اس میں آپ امن و امان اور سکون اور محبت اور پیار اور شرح اور فقہ کا ماحول بنے. اس لیے میں نے اپنی نسلوں کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. اس لیے کہ اتنا اگر میں دماغ انگریزی پڑھنے میں لگاتا اور یہی بات میں اگر انگلش میں کہتا تو یقین مانیے آئندہ کے بچے اپنے باپ سے زیادہ امان کرتے. ہمارے چھوٹے بھائی جو انگلش پڑھے اس سے زیادہ میری تقریروں کو سراہتے کہ مجھے اس بات پر بھروسہ اللہ کے اوپر اگر میں اس کو انگلش میں کہتا. لیکن چونکہ یہ امن و امان ضروری تھا اس لیے میں نے بہت بڑا نقصان کیا اپنی نسلوں کا. مجھے ان نسلوں سے اگر خدا نخواستہ میں اس کو انگریزی میں ایڈریس نہ کر سکا تو مجھے معافی مانگنی پڑے گی ان بچوں سے, اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. یہ نہ سمجھیے آپ کہ میں کسی کی باتوں میں آگے نہیں کہوں گا نہیں صاحب ہر چیز اردو میں ہو انگریزی میں نہ ہو. کیسے نہ ہو انگریزی کے اندر؟ میں صرف مجھے اگر کم انگریزی آتی ہے تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے میں کیسے آپ سے حالت مجھ کو نہیں آتی. نہیں, ہم جس ملک اگر کوئی عالم جرمن میں رہے تو اسے جرمنی سیکھنی چاہیے. بلکہ یہ ہمارے اسکول کا ایک قانون تھا, اس وقت تک ڈگری نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ وہ جس علاقے میں جا رہا ہے اس علاقے کی لینگویج نہ سیکھ لے. اس لیے اکثر مولوی احمد اللہ صاحب آتے ہیں گجراتی بولتے ہیں. وہ گجراتی کیوں بولتے ہیں احمد اللہ صاحب؟ اس لیے کہ وہ بھی اس اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے لیے وہ لازمی تھا سیکھنا تو گجراتی پڑھی تھی. یہ نہ سمجھیے غلط بات تھوڑی ہے آپ کا. پھر کیسے ہم بتائیں گے؟ ارے کبھی ہو جب بھی عربی ہوگی اسلام ہوگا تو بعد کی بات ہے نا. ابھی تو اگر ہم جرمن میں رہ رہے ہیں تو وہاں تو بچے کو جرمنی میں بتانا چاہیے. اگر ہم انگریزوں کے ماحول میں تو ہم وہ زبان بتا. اللہ نے جس نبی کو بھیجا وہاں کی زبان میں بھیجا, قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اس نبی کو وہاں کی زبان میں بھیجا نا, بلسان قومی قرآن کی آیت ہے نا, ہم نے اس قوم کی زبان میں بھیجا. قرآن پہلے تو نہیں اتارا تھا اللہ نے. آپ نہ سوچیں کہ ہم اپنی غلط بات کو چھپانے کے لیے ہزار باتیں نہیں. صحیح بات ہے. اس کو چھپانے کے لیے یہ نہیں کر سکتا. یہ فرض ہے یہاں کے اوپر آ کے. اس لیے کہ اگر اسی بات کو ہم اس لیے کہ میں اپنے سنڈے اسکول کی انگریزی تقریر کے اندر اثرات دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اردو سے کہیں زیادہ اثرات ہو رہے ہیں. یا آپ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو اردو مسائل میں مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا آپ کو بڈھوں کو مزہ نہیں آتا نا, جن کو آتا ہی نہیں بیچارے کو اردو ان کو کیسے, ان کو بھی تو مزہ دلانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا فرض ہے اور جو میرے فرائض ہیں میں ادھر پورے طریقے سے متوجہ کریں گے. آپ کی زبان میں آپ کے بچوں کو بتاؤ انگریزی سیکھنی چاہیے, اس پر زور دینا چاہیے, اسی میں بات آنی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے انسان اگر 100 راستے ڈھونڈے گا, یاد رکھیے اگر انسان کا ضمیر مر جائے تو اسے جینے سے کوئی فائدہ نہیں. ساری سانسیں بیکار, ساری سانسیں اڑا گاربیج ہو جائیں گے اگر انسان اندر سے مر جائے. پرسنالٹی انسان کی مر جاتی ہے. بس میں 1-2 کال اور اس کے بعد بات کروں گی. صلوات بھیجیے آپ. مولا فرماتے ہیں لو سکت الجاہل مختلف الناس. یہ قول ہے ان امام جن کی بلاد رکھنے کے لیے. اگر دنیا کے اندر اختلاف کا بیس کیا ہے؟ اگر جاہل اپنی زبان بند کر لے تو پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتا. پاپری زبان کی شروع سے میرا خطبے میں زبان کا موضوع چل رہا ہے. من استنا قبیان کالا شریکن فی, جو آدمی کسی بری چیز کو تعریف کرے یا دل میں اچھا سمجھے تو گویا وہ اس کے انجام دینے والوں میں سے. جو آدمی کسی بری چیز کو اچھا سمجھے گویا وہ اس کے انجام دے. یہ کتاب جو ہے نا 14 جو میں ہاتھ میں لے کے آتا ہوں یہ کسی ایک آدمی کی لکھی ہوئی نہیں ہے, پوری علماء کی کمیٹی نے مل کر لکھا بڑے ریسرچ کے بعد. 14 موسمی کی سونے انگلی الگ الگ ہی اتنی موٹی ہے. ہاں یہ قول تو دیکھ کر میں خود پانی ہو گیا. مولا فرماتے ہیں اس میں جو میں نے پڑھا ابھی کہ العلماء غرباء لکسب الجہال بینہم. اگر علماء کے پاس زیادہ جاہل بیٹھیں گے تو بیچارہ وطن میں بھی غریب الوطن محسوس ہوگا, اس کو تنہائی نہیں ہوگی. یہ تو عجیب و غریب فقرہ ہے, اس کو کوئی تفریح چاہتا ہے. لا تفسد ظن على صديق قد اصدق اليقين له من بعض اخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانيا فقد شانه. امام فرماتے کہ اہل حدیث پورے نہیں, اگر تمہارے دوست اور محبت کرنے والے کے درمیان بھی فرماتے ہیں کہ اگر برا خیال آئے, بدگمانی آئے تو جو راستہ بھی اچھائی کا ہو وہ اختیار کرنا, صرف خیالات کی بنیاد پر کسی سے بدگمان نہ ہو جائے. اللہ یہ بہت بڑی بیماری میں بہت مشکل سے دور ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں پر بولتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کی, بس ختم کر رہا ہوں, کسی گناہ کے لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے لیے استغفار کرتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ میں 70 مرتبہ صرف بدگمانی کے لیے دن میں روزانہ استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل میں بدگمانی کی. ہماری کیا تو یہ ہے کہ ہم بجائے عمل کے سکے نیتیں دکھا کر سلوات بھیج دیا محمد نیت نہیں کسی کا آپ کیسے کرنا, شرم کر سکتے ہیں, اخلاقاً کر سکتے آپ کی کسی کی نیت کیا ہے. آپ عمل دیکھیے, ہم سے مجھ کو جو کوئی کہہ دیتا ہے مان لیتے ہیں, اس میں پھنستے بھی, لیکن پھنستے ہیں تو اللہ نکالتا بھی کہ بھائی کیسے نہ اخلاقاً نہ شرعاً نہ قانوناً کوئی آدمی اگر سامنے جو کر رہا ہے وہی تو مجھے کہنا ہے, اس کے دل میں کیا میں کیسے کہہ سکتا ہوں.
کہ ہماری کیا تو یہ ہے کہ نہیں، خیالات کے اوپر زیادہ فیصلے ہوتے ہیں، عمل پر کم فیصلے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ کہ مومن بیچارہ اچھا کام بھی کرے اس لیے کیا ہوگا، اس میں ہزاروں برائی کے پہلو ڈھونڈتے یہ الگ موضوع ہے. ایک سلوات آپ بھیجتے محمد عالم چاروں سے ایسی منزل پہ ختم ہو. یہ بہت اس لحاظ سے رجب کا میں نے اللہ ہم کو اس وہ دے. آپ یقین مانیں کہ عجیب و غریب منزل ہوتی ہے انسان کی کہ آپ یہاں پر جب آپ اس ماحول آئیڈیل میں آئیڈیل اور نمونہ بنائیں آپ اور ایک آپ کے عمل سے اگر ایک بھی ایسا لڑکا جو یہاں آتا ہے اور وہ انگلش ماحول کا ہے اس پر برا اثر پڑ گیا تو اس کے پوری گمراہی کے ذمہ دار خدا نہ خواستہ آپ ہو سکتے ہیں. سن لیجیے آپ اس لیے اپنے تو اس نے کہا یار شیعہ قوم ایسی ہوتی ہے، آپ کا کوئی عمل دیکھ کر اس نے کہا شیعہ قوم ایسی ہوتی ہے اور وہ اگر چھوڑ کے چلا گیا سینٹر میں آیا ساری گمراہی آپ کے اوپر ہوگی. اس لیے یہاں پر آنے کے بعد ایک ہی چیز کا خیال رکھے اور بات ختم کیجیے. جب نہیں ختم ہو تو ایک کام کرتا ہوں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ماحول ولادت کا ہو جائے. صلوات ایک اور صلوات یاد ہی نہیں آ رہا تھا تو میں 2 شعر پڑھ دوں تاکہ محفل ہے تو اس کا ایک تہذیب ایک کلچر ہوتا ہے کہ اسے اس پہ خود. اس لیے میں نے آج سوال نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. 3 شعر میں مولا علی کی شان میں یاد آ گئے تو پڑھ دیتا ہوں. پھر سوچا تھا کہاں ختم کروں، اتنا سیریس نہیں. لیکن آپ صلوات زور سے بھیجیں تاخیر کی معذرت کے ساتھ. مولا علی کی شان میں 3 شعر پڑھ دیتا ہوں، پوری باتیں پڑھوں گا انشاءاللہ. آج کعبے کو قبلہ نما مل گیا، آج کعبے کو قبلہ نما مل گیا، قلب تکبیر کو حوصلہ مل گیا. آج کعبے کو قبلہ نما مل گیا، قلب تکبیر کو حوصلہ مل گیا. ہم یہ خوش ہیں ہمیں نہ خدا مل گیا، یہ نہ پوچھو نصیری کو کیا مل گیا. خدا مل گیا، ہم یہ خوش ہیں ہمیں نہ خدا مل گیا، یہ نہ پوچھو نصیری کو کیا مل گیا، یہ نہ پوچھو نصیری کو کیا مل گیا. مشکلوں سے کہو دور جائیں کہیں، مشکلوں سے کہو دور جائے کہیں، اب زمانے کو مشکل دور جائے کہیں، اب زمانے کو مشکل کشا مل گیا، یہ نہ پوچھو نصیری کو کیا مل گیا. پروردگار محمد علیہ وسلم مہر خیر عطا فرما، پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار مجھ بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں پیار محبت کا ماحول رکھ. پروردگار ہمارے گھروں سے اسباب نوسط کو دور فرما. پروردگار ہمارے پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ ہے تو کسی قسم کا امتحان لے تو اس میں ثابت قدم رکھ، کسی قسم کی نعمت عطا فرما تو اس میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما.